कस्बਿਆਂ ਤੋਂ अपने कीमती समय चो समा कढ़ के इत्थे पहुंचे हुए कारोबारी सज्जन, व्यापारी भरा, वख-वख होर धंधिਆਂ नाल संबंधित जिन्ने भी कदम तुसी अज चल के इत्थे आए हो, साडे सिर मत्थे आम आदमी पार्टी के बहुत सारे वर्कर भी आए हुए ने, वलंटियर, अहुदेदार साहबान बठिंडा जिले के, साडे MLA साहबान सारे बैठे ने जिन्होंने तुसी चुन के विधान सभा दे विच भेजिया और स्टेज ते विराजमान देश के सब तो बद मशहूर ते सब तो बद हरमन प्यारे मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नैशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी, विरोधी धिर के नेता हरपाल चीमा जी, और बहुत छोटी उम्र दे विच 3 बार तिलक नगर तो लगातार MLA बनते आ रहे मेरे भरा जरनैल सिंह जी, और उन्होंने तो भी छोटी उम्र दे रजिंदर नगर तो MLA ते जल बोर्ड के चेयरमैन दिल्ली के जल बोर्ड के, क्योंकि दिल्ली का जल बोर्ड जिहड़ा है उहदा चेयरमैन समझ लो पंजाब च बिजली बोर्ड का चेयरमैन, क्योंकि जिन्नी आपां नूं बिजली की इत्थे ज़्यादा जरूरत रहिंदी है, दिल्ली दे विच पानी की जरूरत तो नहीं रहिंदी है। सो बहुत औखा महकमा है, बहुत गालां खाण वाला महकमा है कि साडे इत्थे पानी का टैंकर नहीं पहुंचा, साडे पाइपां नहीं पईयां, साडी टूटी लीक हो गई साडे, पर फिर भी बहुत वधिया तरीके नाल जल बोर्ड नूं चला रहे हैं मेरा वीर राघव चड्डा। सारिਆਂ ਦਾ मैं बहुत धन्यवाद करदा। सब तो पहला मेरे वालों सत श्री अकाल, नमस्कार, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बठिंडे दे विच अज आए हैं, कल मानसा सीगे, असी कोई चुनावी दौरा नहीं कर रहे, असी सुखबीर बादल वांगू 100 रैलियां करांगे, वो नहीं कर रहे। असी तां लगभग इत्थे 70% बंदे वो ने जिहड़े कदे भी किसी पोलीटिकल रैली च नहीं जाते, क्योंकि अपना काम कार करते हैं। हाँ, जे उन्होंने बुला लिया जाए, उन्होंने गल कर ली जाए कि तुहाडे मसले की ने, तुसी की चाहुंदे हो कि सरकार तुहाडे लई की करे, तां ओह जिवें अज आए ने बड़े चाअ नाल आउंदे ने कि सानू किसी ने पुछया तो है, नहीं तो कोई पुछदे ही नहीं, आप बोल के चले जाते ने, सुनते नहीं हैगे, सुनाउंदे ने नरेंद्र मोदी वांगू। थोड़े मन की बात थोड़ी सुनता है, महीने के आखिरी एतवार नूं आपदे मन की बात करता है। रेडियो ते किहड़ा उहदे नाल गलबात कर सकते हैं, रेडियो तो चली जाऊगा, ना बोल सकते हैं उहदे नाल भी, आ गल नहीं हैगी ना, जो कहता कहता। बई व्यापारी जिहड़ा है, मैं व्यापार नाल संबंधित गल्लां करूंगा कुछ। मेरा हलका है ये, मेरा इलाका है, मेरी बोली सांझी है, मेरा पानी पत्तना का सांझा है अपना। मानसा, भीखी, बुढ़लाडा, झनीर, बोहा, बरेटा, बठिंडा, गोनियाना, गिद्दड़बाहा, अपनी हलके ने, रिश्तेदारियां ने, एक दूजे नाल दातियां कईयां दी भी सांझ है। जानते हैं व्यापारियां नूं, जानते हैं कि उन्हां दा कामकार की है, एक दूजे नाल धारी फड़न वाला भी काम चलता है, आड़तियां नाल 9 मास का रिश्ता जिन्हों ये तोड़न लगे हुए ने। सो व्यापारी जिहड़ा वो लीडरां कोले कदों जांदा है,
ਵਪਾਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੋ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਭੇਟਾ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਪੈਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੋਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਹਾਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਆ ਗਏ ਚਾਹੇ ਇੱਧਰਲੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਡਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮੂਹਰ ਦੀ ਨਾ ਲੰਘ ਜੇ ਇਹ, ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮੂਹਰ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਗਿਆ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਫੇਰ ਪੰਗਾ। ਡਰਨ ਲਾਤੇ, ਡਰਨ ਆਪਦੀ ਸਕਸੈਸ ਤੋਂ, ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਥੈਲੀ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਥੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਖੜਾ, ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਖੜਦੇ ਆ ਜੀ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ 500 600 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪੀਜ਼ ਤਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਜੋ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਥੁੱਕ ਮੁੱਕ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦਿਆਂ ਦਾ, ਇੰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਪਰ ਇਧਰੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਝਾੜੂ, ਮੂਹਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਭਮੱਕੜ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਹਾਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੇਖ ਲਓ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਦੇ ਅਸੀਂ, ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਬਸ ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਸ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਰੇ ਕਾਗਜ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 4 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 16 ਲੱਖ ਹੈ, 4 ਲੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਘੜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਦਰਤ ਹੈ, 16 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਵਕਤ ਫੇਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਘੜੀ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਇਹ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਪਰਚੇ ਵੰਡਣ ਲਾਤੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਪਰਚੇ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ।
ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ? ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਇੱਥੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। CM ਸਾਹਿਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਿਜਲੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ। ਹਫ਼ਤੇ ਚੋਂ 3 ਦਿਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਬਸ, ਪਾਬੰਦੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਹਫ਼ਤੇ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਛਾਪੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ, ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਭੱਠੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਟ ਸੀ, ਵੈਟ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ 12%, 12.5% ਤੋਂ ਵੈਟ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵੈਟ ਦੀ ਉਹ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਵੈਟ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵੈਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੇ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ। ਬਸ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ, ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ। ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਏ, SEZ ਬਣਨਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੇਰਾ ਟੈਕਸ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ CA ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕਿ ਯਾਰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਲਾ, ਹੋਰ ਘਟਾ ਲਾ, ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਪਾ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਇਮੇਜ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਮੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। 70 ਸਾਲਾ ਹਨੇਰੀ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹਨੇਰੀ ਸੁਰੰਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਫਸੇ, ਉਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਟੈਕਸ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਚੋਰ ਵੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੌਣ ਹੈ ਯਾਰ? ਸੋ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਆਹੀ ਰੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੀ, ਪੱਟੇ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਦੇ, ਆਹ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਕਰ ਦੋ, ਕਰ ਦੋ। ਨੋ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਐਟ ਆਲ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, no education policy at all in Punjab, no agriculture policy in Punjab,
अपना बठिंडा आड़तीए बैठे होणगे बहुत, आड़तिया की कहती है बीजेपी गौरमेंट, दलाल, विचोलीए, दलाल विचों खांदे ने। मैं खुद जिमींदार का मुंडा, मैं पार्लीमेंट च दस्या, मैं की हुंदे ने आड़तीए। आड़तीआ कौन है? आड़ती कोले साडी 6-6 महीनों बाद 2 फसलां जांदियां, पर उहदे विच सानूं जिहड़े पैसे चाहिए है, भैन का विआह आ गया, आड़तीए नूं कहांगे आ जाऊगा पैसा। बापू नूं कोई बीमारी हो गई, रजिंद्रा हस्पताल जाण तो पहलां आड़तीए नूं फोन करदे आ, उहदा मनीम जां उहदा मुंडा गेट ते खड़ा हुंदा, पटियाले 2 लाख रुपया लई अद्धी रात नूं, अद्धी रात नूं। ते आड़तीए कोले असीं जाने आपदी फसल लैके, वो फसल लहाउंदा है, उहनूं पक्खा लवाउंदा है, ठीक है, झार लवाउंदा है, उस तो बाद उहनूं बोली लवाउंदा है, तलवाउंदा है, तलवा के बोरियां च भराउंदा है, तो शैलर च पहुंचाउंदा है। ही इज ए सर्विस प्रोवाइडर, 2.5% आपदा उधरों लैंदा, सानूं तां कुछ कहंदा, सर्विस प्रोवाइडर है। ये कहंदे विचोलीए, ते हुण बापू बीमार हो गया, डॉक्टर ने कहता DMC लै जाओ, अंडानिया नूं फोन करोगे भी DMC पैसे पहुँचा दो जी, वो कहेंगे अपना तो एग्रीमेंट ही नहीं होया अजे, तेरी फसल पक लैण दे फिर गल करांगे। होर तां होर साडे तां आड़तीए रिश्ते कराउंदे ने, जिहड़ा आड़तीआ रिश्ता कराउंदा है ना, वो सब तो ज़्यादा चलता है जी, वो सब तो ज़्यादा विश्वास वाला होंदा है, क्योंकि दोनों परिवारां नूं जाणदा होंदा है कि इहदे कोले इन्नी जमीन है, इन्नी ठेके ते लैंदा है, इहदे कोले भी इन्नी जमीन है, इन्नी ठेके ते करदा है, मुंडा है इहदे कोले इन्ना करजाई है, इन्ना करजाई है, दोनों का रिश्ता कराउंदा जी। वो रिश्ते सब तो ज़्यादा मजबूत होंदे ने। इन्हां नूं की पता है, मैं और आड़तीआ जिहड़ा वो अनडिकलेयर्ड CA, राघव तू CA ना, जिहड़ा आड़तीआ वो किसानां दा अनडिकलेयर्ड बिना पैसे तो CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ਉਹਦੇ टब्बर का हिसाब रखता है। मैं अपने दादा जी ने चला गया, कस्तूरी लाल साडे आड़तीआ उत्थे सुनाम, पैसे लैण चले गए, दादा जी कहंदे लाला जी रकम चाहिदी है, कहंदे दरबार सिंह किन्नी चाहिदी है, दादा जी कहंदे 40,000 चाहिदा, 25-30 साल पहले की गल है, मैं छोटा हुंदा सी, ते 40,000 दरबार सिंह की करना है? वो कहंदे वो गज्जण सिंह वाली जमीन नाल लगदी है, खत्ता जा नाल ही लगदा है, वो भी ले लैने फिर पूरे बन जू। तो आड़ती पता की कहंदा, कहंदा दरबार सिंह आपदी चादर मुताबक पैर पसारी दे हुंदे ने, नाल तां पाकिस्तान तक लगदी जांदी है, ये नाल लगणों नहीं हटदी। नहीं दिते जी, उन्हें नहीं दिते, क्योंकि उन्होंने पता सी तू 40 अज लेके जाएगा, यदा ब्याज तेनों जमीन की प्रोडक्शन नालों ज़्यादा पै जाऊगा। CA सीगा वो साडा, इन्होंने सारे रिश्ते साडे तोड़ के रख देने ने। सो ये जिहड़ा स्पेयर पार्ट वाला, जे किसानी बिल लागू हो गए, स्पेयर पार्ट वाला खत्म, खेती नाल स्प्रेयां जी पैसटीसाइड दी दुकानां खत्म, ठीक है ना। फिर तो बड़े बड़े वो तो आपदियां लैके आउणगे जी, उन्होंने वो अपने तो थोड़ी खरीदणगे मोनोक्रोटोफास, उन्होंने थोड़ी प्रधान अपने तो लैनी है। सो इस करके मैं तुहानूं कहना, जिहड़ा भी तुसीं काम कर रहे हो, एक तो सर दिल्ली की कनैक्टिविटी इत्थों मतलब बहुत पुअर है। ईवन तुसीं भी अज फंक्शन खत्म करके बड़ा वधिया हुंदा जे इत्थों कोई 5 बजे 7 बजे ऐसी ट्रेन जाती, तुसीं जाके 8-9 बजे दिन दिल्ली पहुँच जाते। तुहानूं अज अमृतसर तो फ्लाइट लैनी पै रही है, बठिंडे तो अमृतसर जाओगे, उत्थों फ्लाइट लाओगे। सो इत्थों कनैक्टिविटी दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली नाल तां बहुत ज़्यादा व्यापार का संबंध है, उहदे बारे भी सानूं कोई ना आपां नूं करना पैना सर। तो बाकी जो भी रोड मैप तुसीं दसोगे, असीं उहनूं इन्हां नाल होर दोबारा छोटियां नुक्कड़ मीटिंगां करके होर भी ज़्यादा जिहड़े सुझाव जिहड़े लैंदे रहांगे। तो मैं यही चाहुंदा कि व्यापार वधूगा तो रोज़गार आऊगा, रोज़गार आऊगा तो साडे धीआं पुत्त जिहड़े ने वो बाहरले मुल्कां वल देखणों हटणगे। नहीं तो 15-20 लाख रुपया ला के आईलैट्स करके भज रहे हैं। इस मुल्क नूं छड्डना नहीं, ये अपना ही मुल्क है। आपां ये ना कहा करिए चल आपां की लैणा है, जे भगत सिंह होरी ये कह देंदे आपां की लैणा है, फिर हुण नूं अंग्रेज हुंदे। आपां क्यों नहीं लैणा यार, आपां ही लैणा है। आपां हिसाब लैणा है, मुल्क अपना है, जिन्हां नूं आपां मुल्क दिन्ने आ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹ ਨਿਕੰਮੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਈਏ। ਨਾ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।